Is my voice audible to all? Hello? Is it audible? See. Today's topic is 0R1 knapsack problem using FIFO branch and mount. Okay. In the yesterday's class, I have explained the procedure for solving knapsack problem using FIFO branch and bound. In this FIFO branch and bound, we have to check the two conditions. First of all, we have to update the global upper bound every time, and then we have to compare the C cap of each and every node with the global upper bound. If C cap is greater than the global upper bound, then we have to kill the node. Otherwise, we have to expand the node. What are the two conditions? We have to update global UB in the sense upper bound. Then, after updating the global upper bound, we have to compare the C cap of a node with the global upper bound. If C cap is greater than global upper bound, then we have to kill the node. Otherwise, we have to expand the node. If this condition is satisfied, then we have to kill that node. Okay. Uh, so, which example we have taken? Profits are n objects, 4 objects are there. The profits of the objects are -10, -10, -12, -18, and the weights of the objects are 2, 4, 6, 9, and the maximum capacity of the bag is 15 kgs. Okay. First of all, for the root node, we have to find out the C cap and U cap of 1. Capacity is 15. So first object weight 2 kgs, second object 4 kgs, 2 plus 4 is 6, and then third object weight is 6 kgs, 6 plus 6 is 12. So remaining capacity is 3 kgs. 15 minus 12 is 3 kgs. So next object weight is 9 kgs. So ఎంత part insert చేయగలుగుతాం 3 by 9. Profits are -10, -10, -12, then minus 1 by 3 కదా 3 by 9 అంటే 1 by 3 1 by 3 into -18 -6 -38. This is C cap. C cap is -38 and U cap of 1 is fractions allow లేదు కాబట్టి we'll stop here only. Okay, so the profit is -32. Okay, so initially the global upper bound is the upper bound of the root node. Initially the global upper bound is upper bound of the root node. U cap is equal to, so we are indicating the global upper bound with U cap. Initially it is the U cap of 1. Okay, so which is equal to -32. Next, to expand root node, say the children are 2, 3. This is x1 is equal to 1 and this is x1 is equal to 0. Okay, so what does it mean? First object we have to insert completely, the space is there, then we have to insert the remaining objects for node 2. Find out the C cap and U cap for the node 2. So ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసిన ఇంకా రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఆ కేసులో మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఏంటి? సేమ్ ఇలానే కదా వస్తుంది. C cap -38 ఓన్లీ.
Then u cap of 2 is minus 32. Then calculate C cap and U cap for node 3. What is the condition for node 3? X1 is equal to 0 means the first object should not be inserted. The remaining objects can be inserted. First object insert చేయకుండా remaining objects అంటే 4 plus 6 is 10 for node 3. X1 is equal to 0. So we should not insert the first object. We can insert the remaining objects. Second object weight is 4 kgs. Next object 6 kgs. 6 plus 4 is 10. Remaining capacity is 5. 5 by 9. Profit is minus 10, minus 12. Then 5 by 9 into minus 18. Minus 10. Minus 32. C cap. Next, what is U cap? U cap of 3. Fractions allow లేదు కాబట్టి will stop here only. So the profit is minus 22. Minus 22. So now, uh, first of all, we have to update the global upper bound and then we have to check the condition. Okay, we get new C cap and new U cap. So we have to update the global upper bound first and then we have to compare the C cap of each and every node with the global UB. So ఎలా అప్డేట్ చేయాలి? Global UB is updated with the minimum U cap. Is updated with the minimum U cap. So minimum U cap దేనికైతే ఉంటుందో దాన్ని గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ గా తీసుకుంటాం. ఉన్న లైవ్ నోడ్స్ లో మినిమం యూ క్యాప్ దేనికైతే ఉంటుందో దాన్ని మినిమం దాన్ని గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ గా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు లైవ్ నోడ్స్ ఏమున్నాయి? 2, 3 ఆర్ ది లైవ్ నోడ్స్. సో మినిమం దేనికి ఉంది కంపేర్ టు -32 కంటే మినిమం దేనికైనా ఉందేమో చూడండి. -32 ఫర్ నోడ్ 2 -32 ఇట్ ఈస్ సేమ్. ఫర్ నోడ్ 3 -22 it is larger. Okay, it is bigger than minus global UB. That's why no need to update the global UB. ఎందుకంటే స్మాలర్ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి రాలేదు కదా, నోడ్ 2 కానీ నోడ్ 3 కానీ స్మాలర్ వాల్యూ రాలేదు కాబట్టి no need to update the global upper bound. Then which node has to be expanded is decided by the second condition. If this condition is true, then the node is killed, otherwise the node is expanded. Okay, now check this condition. For node 2, C cap is -38 and the global upper bound is -32. C cap is not greater than global upper bound. So we can expand this node. Okay. Okay. Expand చేస్తే say the children are 4, 5. This is x2 is equal to 1 and x2 is equal to 0. x2 is equal to 1 in the sense for node 4 C cap U cap ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? x1 is equal to 1, x2 is equal to 1. ఫస్ట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ గా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, స్పేస్ ఉంటే రిమైనింగ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. U cap of 4 it is, which is equal to now ఫస్ట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసిన నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి స్పేస్ ఉంటుంది. ఇన్ దట్ కేస్ విల్ గెట్ -38 ప్రాఫిట్ ఫర్ C cap. And then U cap of 4 is -32 only. -32. Next, for this one, C cap, U cap of 5. C cap is x1 is equal to 1, x2 is equal to 0 for node 5. x1 is equal to 1, x2 is equal to 0. Means that second object should not be inserted. First should be completely inserted. First object weight is 2 kg. Second we are not inserting. We are going for the third one. Weight is 8 kg and the remaining capacity is 15 minus 8, 7. So 7 by
Next object weight 9. Profit is minus 10, minus 12. 7 by 9 into 18, minus 14. So minus 36. C cap is minus 36. And U cap of 5, fractions are not allowed. That's why it is minus 22 only. Okay. Now uh, we get new U cap. New U cap. We have three live nodes. Node 3, node 4 and node 5. Three live nodes are there. So first of all we have to update the global UV and then we have to check this condition, second condition. So update చేయాలి అంటే if we get the minimum U cap then we'll update the global upper bound. If we don't get the minimum U cap compared to global UV then no need to update. చూడండి for node 4 it is minus 32. It is equal to the global UV, so no need to update. Then for node 5 minus 22. For node 3 also it is minus 22. They're not inserting. Okay, so minus 22 it is. Minus 22 is greater than minus 32. సో నో నీడ్ టు అప్డేట్ ద గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్. ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తాం దీనికంటే స్మాల్ వస్తే గ్లోబల్ యూబీ కంటే స్మాలర్ వాల్యూ వస్తే యూక్యాప్ దేనికైనా దట్ వాల్యూ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ ది గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్. We didn't get the smaller value then we don't change it. We don't change the previous value. Okay. సో ఇప్పుడు ఈ త్రీ నోట్స్ లో దేన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం బై చెకింగ్ ది సెకండ్ కండిషన్. C cap is greater than the global upper bound or not. So first for node 4, C cap is minus 38 and global upper bound is minus 32. What does it mean? C cap is not greater than the global upper bound, not greater than the global upper bound. So we can expand node 4. Okay. So FIFO అన్నాం కాబట్టి FIFO follows FIFO is this technique is used in Q data structure. Q follows BFS or DFS? BFS, breadth first search. Breadth first search. Okay. So breadth first search and first we have taken the root node, then we have taken all the children of the root node 2, 3. Okay. Then we have taken node 2 and then we have taken all the children of node 2. Q అంటే ఎలా వస్తుంది? FIFO అంటే క్యూవే కదా. సో ఫస్ట్ రూట్ నోడ్ విజిట్ చేసాం, రూట్ నోడ్ కున్న చిల్డ్రన్స్ నెక్స్ట్ విజిట్ చేసాం 2, 3. Okay, so one is finished. Next we have to visit the children of node 2. Node 2 children వచ్చి 4, 5 విజిట్ చేసాము. 4, 5 visit చేసాము. Okay, so node 2 is finished. Next we have to, if the condition is satisfied for node 3, we have to visit the children for node 3 next. If the condition is not satisfied, then we have to eliminate this node. ఈ కేసులో మనకి కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు విజిట్ ద చిల్డ్రన్స్ ఫర్ నోడ్ 3 దెన్ ఫర్ ది రిమైనింగ్ నోడ్స్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు విజిట్ ది నోడ్ 3 నెక్స్ట్. కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో లేదో చూసుకొని నోడ్ 3ని విజిట్ చేయాలి. కండిషన్ ఏంటి? C cap is greater than global upper bound or not. C cap is minus 32 and global UV is minus 32, not greater. So we can expand this node. Expand చేస్తే say the children are 6 and 7. Then for this one
x2 is equal to 1 and x2 is equal to 0. Now you tell me the C cap and U cap for node 6 and node 7. Node 6 condition is x1 0, x2 1 అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు. సో రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే 4 6 10, remaining capacity is 5. Okay, then we'll get minus 32. C cap is minus 32. Then U cap is minus 22. Minus 22. Then for node 7, x1 0 and x2 0. First 2 should not be inserted, remaining we can insert it. 6 plus 9 is 15. So we can completely insert the third and fourth object. Third, fourth completely insert cheste profit is minus 30. C cap is minus 30 and U cap is also minus 30. ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకోలేదు కాబట్టి. Okay, so now we are having 4 live nodes. ఈ 4 nodes లో ఏ node expand చేయాలి అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము? By checking the second condition. Before that, we have to update the global upper bound. As we get new U cap and new C cap, we have to update the global upper bound first, and then we have to compare the second condition. Now, global upper bound is minus 32. ఇక్కడ minus 32 కంటే స్మాల్ ఏదైనా ఉందా ఈ 4 nodes లో? ఈ 4 nodes U cap ఏదైనా స్మాల్ ఉందా minus 32 కంటే? Here it is minus 22, it is greater, and here it is minus 30, it is also greater. Okay, so ante no need to update. Then ఈ 4 nodes లో ఏ node ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము? 4 nodes లో ఏ nodes కాదు. సో ఇప్పుడు నోడ్ 3 విజిట్ చేసాం కదా కంప్లీట్ గా. నెక్స్ట్ నోడ్ 3 ని విజిట్ చేసింటే వచ్చిన చిల్డ్రన్స్ ఏంటి? 6 and 7. ఓకే, ఫస్ట్ నోడ్ 4 ని విజిట్ చేయాలా లేదా అని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం? వెదర్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేసుకుంటాం. ఫర్ నోడ్ 4, C cap is minus 38 and global UB is minus 32. So we can expand node 4. Say the children are 8, 9. Then x3 is equal to 1, x3 is equal to 0. Okay. సో అంటే ఫస్ట్ 3 కంప్లీట్గా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, స్పేస్ ఉంటే రిమైనింగ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. నోడ్ 8కి కండిషన్ అది. ఇప్పుడు C cap ఏమొస్తుంది? Minus 38 and U cap is minus 32. U cap is minus 32. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఫర్ దిస్ వన్ నోడ్ 9, C cap is నోడ్ 9 కి x11 x21 x30 అంటే ఫస్ట్ 2 మాత్రమే కంప్లీట్ గా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, థర్డ్ వన్ ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు. స్పేస్ ఉంటే రిమైనింగ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు అంటే ఫస్ట్ 2 ఇన్సర్ట్ చేస్తే వెయిట్ ఏమవుతుంది? 6. దెన్ థర్డ్ వన్ ఇన్సర్ట్ చేయట్లేదు, ఫోర్త్ వన్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి కంప్లీట్ గా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? ఉంది, ఎందుకంటే 6 plus 9 is 15. సో now it is minus 10 minus 20 minus 38. C cap is minus 38. అంతేనా? నెక్స్ట్ U cap ఏంటి? ఫ్రాక్షన్స్ ఎక్కడ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి U cap is also minus 38. నోడ్ 4 ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంటే 2 చిల్డ్రన్స్ వచ్చాయి. నోడ్ 4 అనేది కంప్లీట్ గా విజిట్ చేసాం. నెక్స్ట్ we find new U cap and new C cap. Now we have to update the global upper bound. This is minus 32 equal and this is minus 38. Minus 38 is smaller than minus 32. అవునా?
So we have to update the global upper bound with this one. So now the global upper bound is minus 38. Minus 38. Okay. Now, uh, next we have to expand node 5 actually. Before that, we have to check the condition whether C cap is greater than global upper bound or not. Minus 36 is greater than minus 38. So we have to kill this node because C cap is greater than the global upper bound. That's why we are killing this node. Avuna? Next. So we are killing this one. Next we are moving to the next node, node 6. Node 6, uh, C cap is minus 32 and global upper bound is minus 38. So we are also we killing this node 6 also. Okay. Next for node 7, C cap is minus 30 and U cap is minus 38. C cap is greater than U cap, so we are killing node 7 also. అంతేనా ఎక్కడైనా మిస్టేక్ ఏమైనా చేస్తున్నామో అబ్జర్వ్ చేయండి నోడ్ 7 ని కూడా కిల్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ గో ఫర్ ది నోడ్ 8 node 8 C cap is minus 38 and the global UV is minus 38 it is equal so we can expand అంతేనా 5 6 7 కిల్ అవుతాయి కదా ఇక్కడ C cap ఎక్కడైనా తప్పు క్యాలిక్యులేట్ చేసింటే ఈ నోడ్స్ కిల్ అవుతాయా లేదా అనేది మిస్టేక్ వస్తుంది కరెక్ట్ గానే చేసాము నెక్స్ట్ నోడ్ 8 ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే say the children sir 10 11 this is x4 is equal to 1 and this one is x4 is equal to 0 okay so for this one for node 10 what is the condition x11 x21 x31 x41 means that we have to insert all the four objects completely okay ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ గా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుందా ఎందుకంటే ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే మాక్సిమం కెపాసిటీ కంటే ఎక్సీడ్ అవుతుంది ఓకే మాక్సిమం కెపాసిటీ 15 అయితే ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది వెయిట్ 21 అవుతుంది సో అంటే నోడ్ 8 అనేది నాట్ ఏ feasible solution node 10 అనేది నాట్ ఏ feasible solution that's why we have to kill this node నోడ్ 10 ని కిల్ చేస్తాం నోడ్ 11 కండిషన్ ఏంటి ఫస్ట్ 3 కంప్లీట్ గా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఫోర్త్ వన్ ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు ఫస్ట్ 3 ఇన్సర్ట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఫస్ట్ 3 వెయిట్స్ ఏంటి 2 4 6 కదా సో వెయిట్ ఈస్ 12 అంటే కంప్లీట్ గా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ minus 32 C cap is minus 32 U cap is also minus 32 okay then uh, we find the new U cap. So again we have to update the global upper bound and we have to check the second condition. This is minus 32 and global upper bound is minus 38. So ante minus 32 is not smaller than minus 38. So no need to update. Next, which node has to be expanded? Node 8 ni completely expand chamu, so it is over. Then we get the children's 10, 11. 10 11 okay now we have to expand node 9 actually node 9 so for expanding node 9 we have to check the condition whether C cap is greater than global upper bound or not minus 38 is equal to minus 38 so we can expand this one expand చేస్తే children's ఏంటి say 12 and 13 this is x4 is equal to 1 and this is x4 is equal to 0 x4 is equal to 1 ante
x11 x21 x30 x41 అప్పుడు ఏమవుతుంది x30 2 plus 4 is 6 6 plus 9 is 15 అంటే ఫస్ట్ two objects and fourth object we have to insert. So we can completely insert them into the knapsack because the weight is 15 kgs only. Okay. So the corresponding profit is -38. అంతే కదా, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకోవట్లేదు, రిమైనింగ్ we are taking -38. So and UCAP is also -38 because we didn't take the fractions. For this one, x4 0, x11, x21 means that first two we have to completely insert. So first two completely insert cheste weight is 6 kgs and profit is -20. And UCAP is also -20. Okay. Now ఇప్పుడు ఏంటి న్యూ యూక్యాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి అగైన్ గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ ని అప్డేట్ చేయాలి అంటే ఇదేమో -38 ఇదేమో -20 ఇక్కడ ఉన్నదేమో -38 అంటే -38 కంటే స్మాలర్ వాల్యూ రాలేదు కాబట్టి నో నీడ్ టు అప్డేట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్, నోడ్ 9 ని కంప్లీట్ గా ఎక్స్పాండ్ చేసాము, నెక్స్ట్ నోడ్ 10 ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. నోడ్ 10 ని ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే we have we have inserted all the four, we have reached four levels reach అయ్యాం కదా, we are having four objects, we have expanded up to the fourth level. Okay, so ఇంకా ఫర్దర్ ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి we don't have the objects. నెక్స్ట్ ఈ x5 కదా వస్తుంది, x5 అంటే ఆబ్జెక్ట్ లేదు కదా, ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు కదా. సో వీటిల్లో ఏ నోడ్ ని లైవ్ నోడ్ గా తీసుకోవాలి, ఏ నోడ్ ని సొల్యూషన్ నోడ్ గా తీసుకోవాలని ఎలా చెప్తాం, వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 లైవ్ నోడ్స్ 10 11 12 13. సో ఈ 4 లైవ్ నోడ్స్ లో ఏ నోడ్ అయితే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందో దట్ నోడ్ ఇస్ ది లైవ్ నోడ్. నోడ్ 10 ని ఆల్రెడీ క్లీన్ చేశాం కదా, సో ద లైవ్ నోడ్స్ ఆర్ 11 12 13. సో ఈ 3 నోడ్స్ లో ఏ నోడ్ అయితే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందో ఆ నోడ్ ని సొల్యూషన్ నోడ్ గా తీసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్, CCAP is greater than global upper bound or not అని చెక్ చేస్తాం. CCAP is -32 for this one and global upper bound is -38. CCAP is greater than UCAP, global UCAP. So we have to kill this one. Then go for this one. CCAP is -38 and global UB is -38. It is equal. So no need to kill this one. Actually, we have to expand this one. So it is the live node. Then go for node 13. And CCAP is -20 and global UB is -38. What does it mean? CCAP is greater than the global upper bound. So we have to kill this one. And only one live node, that is node 12. So what is the path for node 12? Our condition for node 12, x11, x21, x30, x41. Is that the solution is 1101 and the profit is UCAP is -38. So after solving this minimization problem, we have to convert it into a maximization problem by removing the negative sign. That's why we are taking the positive profit plus 30. The solution is 1101 means that first two we have to insert, the third one should not be inserted and fourth one we have to insert. So insert చేస్తే కెపాసిటీ ఎక్సీడ్ అవుతుందా లేకపోతే it is possible. 2 plus 4 plus 9, it is 15. Profit is -10 -10 -18 -38. సరిపోయిందా, మనం చేసిన దానికి ఈక్వల్ అయిందా, ఓకేనా? అర్థమైందా? చెప్పండి, అర్థమైందా?
ఓకే. అలా అయితే మనం ఎల్‌సి బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్‌కి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేసాం గదా! నిన్న. ఆ ఎగ్జాంపుల్‌ని ఫిఫో బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ కూడా యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయండి. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసినా బట్ ద సొల్యూషన్ షుడ్ బి సేమ్. అది ఎల్‌సి బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసినా, ఫిఫో బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసినా సొల్యూషన్ అనేది సేమ్ గానే ఉండాలి. ఒకే సొల్యూషన్ రావాలి. ఓకే. సో నిన్న సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్‌కి ఎల్‌సి బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్‌కి ఏమొచ్చింది ప్రాఫిట్ మనకి -90 వచ్చింది. సో అదే ఎగ్జాంపుల్‌ని ఫిఫో బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయండి. -90నే వస్తదో లేదో చెప్పండి. ఓకే. ఆ ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేసి నాకు అప్లోడ్ చేయండి. అటెండెన్స్ లింక్ పెడతాను. సో ఇది క్లియర్ అయితే నెక్స్ట్ టాపిక్‌కి మూవ్ అవుదాం. ఇందులో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ కాన్సెప్ట్స్ లెంతీ కాన్సెప్ట్సే. బట్ ఏంటంటే అక్కడ మీరు ఆ ప్రొసీజర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏం కాదు కదా ఇవి. మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రొసీజర్ మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏం లేదు ఎల్‌సి బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ అయితే మినిమమ్ సి క్యాప్. ఫిఫో బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ అయితే ఎవ్రీ టైమ్ వీ హావ్ టు అప్డేట్ ద గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ అండ్ దెన్ వీ హావ్ టు కంపేర్ ద సి క్యాప్ విత్ ది గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్. ఆ 2 కండిషన్స్ గుర్తుంటే ఫిఫో బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్‌లో మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఎల్‌సి బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్‌లో అయితే మినిమమ్ సి క్యాప్ ఏ నోడ్‌కి వస్తుందో ఆ నోడ్‌ని ఎక్స్‌పాండ్ చేయాలి అనే కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ సాల్వ్ ది ఎల్‌సి బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ ప్రాబ్లమ్. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండమ్మా. హలో! ఏమన్నా డౌటా? మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది నాన్న. టైప్ చేయండి ఏదన్నా. హలో! మంజు. ఏమన్నా డౌటా అమ్మా? డౌట్ అయితే టైప్ చేయండి. చెప్పండి. Compared to LCDB, FIFO-DB is more complex, right? Then what is the use of FIFO branch involved? What is the use of FIFO branch involved అంటున్నారా? యూజ్ అంటే ఏం లేదు. ఇట్ ఈస్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్ట్రాటజీ. అనదర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ట్రీ ట్రావర్సల్ కి 2 టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. బిఎఫ్ఎస్ ఉంది, డిఎఫ్ఎస్ ఉంది. సో అలానే బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ లో కూడా యాక్చువల్గా 3 టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఎల్సి, ఇంకోటి ఫిఫో బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్, ఇంకోటి కూడా ఉంది. దట్ ఈస్ లిఫో బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. బట్ దానికి అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు మనకి సిలబస్ లో. కాబట్టి ఈ 2 అప్లికేషన్స్ డిస్కస్ చేశాను. ఓకే. సో కాంప్లెక్సే కానీ ఏం లేదు. ఇట్ ఈస్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్ట్రాటజీ అంతే. ఇక్కడైతే క్యూ ఫాలో అవుతాం ఫిఫో బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ లో అయితే. ఎల్సి బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ లో అయితే క్యూవా స్టాక్ అనేది కాదు. దేనికైతే మినిమం సి క్యాప్ ఉంటుందో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం అంతే. అంతకు మించి వేరే డిఫరెన్సెస్ ఏం లేవు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టాపిక్.
Keep heading. Traveling salesman problem. Recall the TSP problem once again. A problem ఎక్కడ వచ్చింది? What is the objective of that problem? You tell me first. Where you have studied the traveling salesman problem? Traveling salesman problem ఎక్కడ వచ్చింది? Dynamic programming. What is the objective? Is it a minimization one or maximization problem? Traveling salesman minimization maximization? Minimization. అంటే ఏం కావాలి మనకి? Minimum profit. Traveling salesperson or salesman problem. Traveling salesman problem using LC branch and bond. LC branch and bond. Okay. So what is traveling salesman problem? Here a graph will be given, weighted graph will be given, and the salesman starts at one city, means that at one node he has to visit all the remaining cities, and then he has to go back to the starting city after visiting all the cities. Okay, the objective here is to find out the minimum cost path for the salesman to visit all the cities. The objective here is to find out the minimum cost path for the salesman to visit all the cities once. Okay, so that is the problem. So it is a minimization problem already. That's why we need not to convert this problem into again. ఇది ఆల్రెడీ మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లం కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లం దెన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఏ మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ యూజ్ చేసి ఓన్లీ మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్సే సాల్వ్ చేస్తాం కాబట్టి సో దీన్ని మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ విల్ టేక్ ద ప్రాబ్లం. I will explain the procedure how to solve this problem using LC branch and bound. First write down the example. So here the example is given in the form of the adjacency matrix, cost adjacency matrix. Write down the cost adjacency matrix. Infinity 11, 10, 9, 6, 8, infinity 7, 3, 4, 8, 4, infinity 4, 8, then 11, 10, 5, infinity 5, 6, 9, double 5, infinity. How many vertices are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vertices are there. Means that 5 nodes are there in the graph. Okay. ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా కాస్ట్ అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చారు. సో లేదు అంటే సపోజ్ గ్రాఫ్ ఇచ్చారనుకోండి, సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ గ్రాఫ్ని కాస్ట్ అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. గ్రాఫ్ ఇస్తే దాన్ని కాస్ట్ అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ పాత్ ఉంటే విల్ టేక్ దట్ పాత్ కాస్ట్. సో 1 to 2 వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్?
1 to 2 కాస్ట్ ఏంటి 11, 1 to 3 కాస్ట్ 10. ఒకవేళ డైరెక్ట్ పాత్ లేకపోతే ద కాస్ట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. Cost is infinity and the node to itself cost is also infinity. Node to itself cost 1 to 1 cost is also infinity, 2 to 2 cost is also infinity, like that. Node to itself cost is infinity. Path ఉంటే ఆ పాత్ కాస్ట్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం. సో ప్రతి నోడ్ నుంచి ప్రతి ఒక్క నోడ్కి ఇందులో పాత్ ఉంది కాబట్టి వాటి కాస్ట్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ లెంతీ ప్రొసీజర్. మీరు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే విల్ గెట్ నియర్లీ 5 to 6 pages. సో చాలా లెంతీ ప్రొసీజర్, జాగ్రత్తగా వింటేనే అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే మామూలుగా ఆఫ్లైన్లో చెప్పాలంటేనే 3 classes పడుతుంది, ఆన్లైన్లో అయితే ఇంకా టైం టేకింగ్. సో ఇంకా దీన్ని ప్రొలాంగ్ చేయాలనుకోవట్లేదు, త్వరగా నేను సిలబస్ కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి. See, first of all we have to find out the reduction cost. రిడక్షన్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రిడక్షన్ కాస్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే రిడక్షన్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో రిడక్షన్ కాస్ట్ ప్లస్ కాలం రిడక్షన్ కాస్ట్. కాలం రిడక్షన్ కాస్ట్. హౌ టు పర్ఫార్మ్ ది రో రిడక్షన్? రో రిడక్షన్ ఎలా పర్ఫార్మ్ చేయాలి? ఎలా పర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే we have to find out the smallest element in each and every row and we have to subtract the element in that row with the smallest element. We have to identify the smallest element in each and every row and we have to write that smallest element aside of that row and then we have to subtract each and every element of that row with the smallest element. Row reduction ఎలా పర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే we have to find out the smallest element in each and every row అన్నాం కదా. So what is the smallest element in the first row? Smallest element is 6. So smallest element ni first పక్కన రాసుకోండి. In the second row smallest element is 3. Next in the third row smallest element is 4. Next in the fourth row smallest element is 5. Fifth row smallest element is 5. Next what we have to do? We have to subtract each and every element in that row with that smallest element. ఓకే, సో ఈ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్తో ఆ రోలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే దెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా వస్తుంది? సో ఇన్ఫినిటీ మైనస్ 6, ఇన్ఫినిటీ ఓన్లీ. 11 మైనస్ 6 5, 10 మైనస్ 6 4, 9 minus 6 3, 6 minus 6 0. సో లైక్ దట్ సెకండ్ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్తో ఏం చేయాలి? 3ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 3ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 5, ఇన్ఫినిటీ 4 0 1. నెక్స్ట్ 8 minus 4 is 4, 4 minus 4 0, infinity 0 4. Okay. Next 11 minus 5 is 6, 10 minus 5 is 5 0, infinity 0. Next is 6 minus 5, 9 minus 5, 5 minus 5, 5 minus 5, infinity minus 5, infinity 1. This is the matrix after performing the row reduction. Row reduction perform చేశాక వచ్చిన matrix. On this matrix we have to perform the column reduction. Next we have to perform the column reduction. So column reduction అంటే ఏంటి? Row reduction అంటే రోలో ఉన్న స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ రోలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని ఆ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్తో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. Like that column reduction in the sense we have to identify the smallest element in each and every column. Then we have to subtract each and every element with the smallest element.
సో ఈ కాలంలో స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 1. In this column 0, in this column 0, in this column is 0, in this column is also 0. సో జీరోతో జీరోని సపరేట్ చేస్తే సేమ్ వాల్యూసే వస్తాయి కదా, ఎలిమెంట్ నుంచి జీరోని సపరేట్ చేస్తే సేమ్ వాల్యూసే వస్తాయి. సో అంటే ఈ 4 కాలమ్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఏమి చేంజ్ అవ్వవు, ఎందుకంటే స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ జీరో. సో ఈ కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతాయి, ఎందుకంటే ఈ కాలమ్స్లో ఉన్న వాటిలో నుంచి స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి కాబట్టి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఫైనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమొస్తుంది? ఇన్ఫినిటీ. కాలం వైజ్ రాస్తున్నాను ఎందుకంటే కాలంలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్తో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో 5 minus 1 is 4, 4 minus 1 is 3, 6 minus 1 is 5, 1 minus 1 is 0. Next 5 infinity 0 5 4. Then this one is 4 4 infinity 0 0. Then 3 0 0 infinity 0 0 1 4 0 infinity. Okay. This is the matrix after performing the column reduction, row reduction and column reduction. This is the reduced matrix. Say the matrix is A. A అనుకుంటే reduced matrix ni. So now what is the reduction cost? Reduction cost is equal to, so ఈ reduction cost ఏంటి? సమ్ చేయండి. రోలో ఉన్న మినిమం ఎలిమెంట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాం కదా, సో ఆ ఎలిమెంట్స్ యొక్క సమ్మే రో రిడక్షన్ కాస్ట్. కాలం రిడక్షన్ కాస్ట్ అంటే కాలంలో ఉన్న స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క సమ్. వీటిని సమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 6 + 3 9, 9 4 is 13, 13 ఒక 10, 23. కాలం రిడక్షన్ కాస్ట్ is 1 + zeros 1. So reduction cost is equal to row reduction cost plus column reduction cost, which is equal to 24. Okay. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, సే వీఆర్ హ్యావింగ్ ది రూట్ నోడ్. సో మనకి ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి? 5 నోడ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మనం ఏంటి, సే ద సోర్స్ నోడ్ ఈజ్ 1, సోర్స్ నోడ్ 1 అనుకుంటే వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద ట్రావెల్, ద సేల్స్ మ్యాన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ నోడ్ 1 అనుకోండి. నోడ్ 1 అనుకుంటే 1 నుంచి నెక్స్ట్ ఏ నోడ్ని విజిట్ చేయాలి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే. సో 1 నుంచి ఏ నోడ్ విజిట్ చేయాలి? హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ 1? 4 పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. రిమైనింగ్ నోడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 నోడ్స్ ఉన్నాయి కదా. 1 నుంచి 2 అయినా విజిట్ చేయొచ్చు, 3 అయినా విజిట్ చేయొచ్చు, 4 అయినా విజిట్ చేయొచ్చు, లేదా అంటే 5 అయినా విజిట్ చేయొచ్చు. సో ఈ 4 నోడ్స్ లో ఏ నోడ్ ని విజిట్ చేయాలి అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం? విచ్ నోడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మినిమం కాస్ట్, దట్ నోడ్ ఈస్ విజిటెడ్ నెక్స్ట్. సో అంటే ఏం చేయాలి? ప్రతి నోడ్ కి మళ్ళీ కాస్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ప్రతి నోడ్ కి కాస్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో రూట్ నోడ్ యొక్క కాస్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? రిడక్షన్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ 24. సో మనం దీన్ని ఎల్సీ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో ప్రతి నోడ్కి కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏ నోడ్కి అయితే స్మాలర్ కాస్ట్ ఉంటుందో నెక్స్ట్ ఆ నోడ్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, ఆ నోడ్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. సో ప్రతి నోడ్కి సీ క్యాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఫైండ్ అవుట్ చేశాక సే నోడ్ 5కి మినిమం సీ క్యాప్ వచ్చింది అనుకోండి, నోడ్ 5ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అంటే ఎన్ని చిల్డ్రన్స్ తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు 1 నుంచి 5 విజిట్ చేసినట్టు దీని మీనింగ్. నెక్స్ట్ 5 నుంచి ఇంకా రిమైనింగ్ నోడ్స్ ఏమున్నాయి విజిట్ చేయడానికి? 2 3 4 ఉన్నాయి. ఈ 2 3 4లో ఏ నోడ్ని విజిట్ చేయాలా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? 1 నుంచి 5ని విజిట్ చేస్తే మినిమం సీ క్యాప్ 5కి వచ్చింటే 1 నుంచి 5ని విజిట్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 5 నుంచి ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ రాసుకున్నాం. రిమైనింగ్ ఇంకా 3 నోడ్స్ ఉన్నాయి విజిట్ చేయడానికి, దట్స్ వై వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ది రిమైనింగ్ 3 నోడ్స్ 2 3 4. నెక్స్ట్ ఫర్ దీస్ నోడ్స్ అగైన్ వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద సీ క్యాప్. ఫర్ ఆల్ ది నోడ్స్ విల్ ఫైండ్ ది సీ క్యాప్. దెన్ ఫర్ విచ్ నోడ్ విల్ గెట్ ద మినిమం సీ క్యాప్, దట్ నోడ్ ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్ ఫర్దర్. సే నోడ్ 4కి మినిమం సీ క్యాప్ వచ్చింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ వీ విల్ ఎక్స్పాండ్ నోడ్ 4. నోడ్ 4ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎన్ని చిల్డ్రన్స్ వస్తాయి మనకి? ఇంకా రిమైనింగ్ విజిట్ చేయాల్సిన నోడ్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్ని చిల్డ్రన్స్.
ఇంకా రిమైనింగ్ నోడ్స్ ఏమున్నాయి విజిట్ చేయడానికి? 1 నుంచి 5ని విజిట్ చేసాం, 5 నుంచి 4ని విజిట్ చేసాం. నెక్స్ట్ 4 నుంచి ఇంకా ఎయిదర్ విల్ విజిట్ 2 ఆర్ 3. రిమైనింగ్ నోడ్స్ ఈ రెండే కదా. నెక్స్ట్ ఫర్ దీస్ 2 nodes again we'll find the CCAPs. Then ఈ నోడ్స్ లో ఏ నోడ్ కి మినిమం CCAP వచ్చిందో దట్ నోడ్ ఇస్ ఎక్స్పాండెడ్, దట్ నోడ్ ఇస్ టేకెన్, దట్ నోడ్ ఇస్ విజిటెడ్. సే నోడ్ 2 కి మినిమం CCAP వచ్చింది అనుకోండి, node 2 is the live node. So from 2 again we have to visit 1 actually. అంతేనా? సో అంటే node 2 ని విజిట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇలా మనము ఇది ప్రొసీజర్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఇదంతా చేసిందంతా ఒక నోడ్ రిడక్షన్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద కాస్ట్ ఫ్రమ్ 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5. And then minimum one we have to take and we have to expand that node. Okay? Fine expansion, fine 5 కి మినిమం ఉంది అనుకుంటే then we have to find out the cost from 5 to 2, 5 to 3, 5 to 4. సో ఇప్పుడు ఇదంతా చేసిందంతా ఒక నోడ్ కాస్టే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది, అది రూట్ నోడ్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ ఈ రిమైనింగ్ నోడ్స్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. 1 to 2 కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5 కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది చెప్తాను. జనరల్ ప్రొసీజర్ చెప్తాను, తర్వాత దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. చూడండి, ఈ నోట్స్ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఆల్రెడీ క్లాస్ రూమ్ లో పెట్టాను, పీడిఎఫ్ పెట్టాను నోట్స్, చూసారా? చూడండి, బ్యాక్ ట్రాకింగ్ లో కొన్నిటికి నోట్స్ లో అల్గారిథమ్స్ రాయలేదు. ఎందుకు? అల్గారిథమ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కొన్ని హామిల్టోనియన్ సైకిల్ కి టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అల్గారిథమ్. మళ్ళీ ఏం రాస్తామని అక్కడ రాయలేదు. ఓకేనా? హామిల్టోనియన్ సైకిల్ కి అయితే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న అల్గారిథమ్ రెఫర్ చేయండి. సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ కూడా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న అల్గారిథమే రెఫర్ చేయండి. నోట్స్ లో అల్గారిథమ్ ఇవ్వలేదు, నేను జస్ట్ మ్యాటర్ వరకే ఇచ్చాను. So, this is the traveling salesman problem using LC branching model. చూడండి, ఇప్పుడు ఎంతవరకు చేసాం మనం? రూట్ నోడ్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే వరకు చేసాం. రో రిడక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, నెక్స్ట్ కాలం రిడక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే రూట్ నోడ్ యొక్క రిడక్షన్ కాస్ట్ వచ్చింది 24. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? రూట్ నోడ్ నుంచి నెక్స్ట్ ఏ నోడ్ ని విజిట్ చేయాలి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 పాసిబిలిటీస్. ఓకే, రూట్ నోడ్ నుంచి 4 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5. సో ఈ 4 పాసిబిలిటీస్ జస్ట్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం. దాని మీనింగ్ రూట్ నుంచి 4 ని విజిట్ చేస్తున్నామని కాదు, జస్ట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్ which node has to be visited from the root that we have to calculate and we have to find. Next we have to find out the cost of 2, 3, 4, 5. Okay, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ కన్సిడర్ ది పాత్ ఫ్రమ్ 1 to 2. 1 to 2 కన్సిడర్ చేయండి. అంటే రూట్ నుంచి 2ని విజిట్ చేస్తే కాస్ట్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దీని కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఇస్ ది ఫార్ములా ఆర్ ప్రొసీజర్ ఇస్ CCAP of 2 is equal to the node 2 యొక్క కాస్ట్ which is equal to CCAP of 1 plus E of 1 comma 2 plus R. R is nothing but reduction cost. Reduction cost means row reduction cost plus column reduction cost. CCAP of 1 అంటే రూట్ నోడ్ యొక్క కాస్ట్. CCAP of 1 is root node cost and E of 1 to 2. E of 1 to 2 అంటే కాస్ట్ అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ లో 1 to 2 కాస్ట్ ఏంటో రాసుకోవాలి.
కాస్ట్ అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ లో 1 to 2 కాస్ట్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి. అండ్ దెన్ ఆర్ మీన్స్ ది రిడక్షన్ కాస్ట్. రిడక్షన్ కాస్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా, రో రిడక్షన్ కాస్ట్, కాలమ్ రిడక్షన్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా. సో దట్ రిడక్షన్ కాస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్. ఓకే, సో ఇలానే ఎందుకు తీసుకోవాలి కాస్ట్ నోట్ 2కి అంటే, సో 1 నుంచి 2ని విజిట్ చేస్తున్నాం కదా, 1 నుంచి 2ని విజిట్ చేస్తున్నాం. 1 నుంచి 2ని విజిట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది 1 అండ్ దెన్ వీఆర్ టేకింగ్ ద కాస్ట్ ఫ్రమ్ 1 to 2, దట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ 1 to 2, అండ్ దెన్ రిడక్షన్ కాస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆర్. ఓకే, సో సపోజ్ 1 to 3 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి కాస్ట్, 1 to 3 కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అప్పుడు ఏంటి ఫార్ములా, సి క్యాప్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఈ ఆఫ్ 1 to 3 ప్లస్ రిడక్షన్ కాస్ట్. రిడక్షన్ కాస్ట్ అంటే ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అదే వాల్యూ మనం అన్నిటికీ రాస్తామని కాదు, ప్రతి దాంట్లో రిడక్షన్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రూట్ నోడ్కి ఎలా అయితే రిడక్షన్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ నోడ్స్ కూడా అలానే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇది ఫార్ములా అని చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ 1 to 2 కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో 1 to 2 కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ది ఫస్ట్ రో అండ్ సెకండ్ కాలమ్ ఆఫ్ matrix as infinity and we have to set E of 2 comma 1 as infinity. We have to make the first row and second column as infinity. ఇప్పుడు ఏ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలా, ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలా, గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలా, లేకపోతే reduced matrix తీసుకోవాలా. Every time we have to take the updated matrix. Every time we have to take the updated matrix. అంటే రెడ్యూస్డ్ మ్యాట్రిక్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఎలా వచ్చింది అది, రో రిడక్షన్ కాలమ్ రిడక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తే వి గెట్ ది మ్యాట్రిక్స్ ఏ. ఓకే, సో ఈ ఏ మ్యాట్రిక్స్ పై నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి, అంతేకాని గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ పై కాదు పర్ఫామ్ చేయాల్సింది. ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ది రెడ్యూస్డ్ వన్, is that updated one. So now we have to take this matrix A, not the given matrix. So ఈ మ్యాట్రిక్స్ పై నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి, 1 to 2 కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు మేక్ ది ఫస్ట్ రో అండ్ సెకండ్ కాలమ్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఈ ఆఫ్ 2 comma 1 ఆల్సో యాజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, first row and second column as infinity and we have to make E of 2 comma 1 also as infinity. Okay, so the remaining procedure, the remaining calculation we will do in the next class. So ఇదంతా మనం చేస్తే కంప్లీట్గా ఇదంతా మనకి ఇన్ని పేజెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇన్ని పేజెస్ వస్తాయి, ఫైనల్గా ట్రీ మనకి ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా, ఇదంతా కూడా రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, అటెండెన్స్ లింక్ ఇస్తాను, మీరు అది బిఫోర్ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్కి ఎగ్జాంపుల్ చేయమన్నాను కదా, నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ అది చేసి అప్లోడ్ చేయండి.